Lamsugo Swrangchati ni Kokborok Koktwma o ang noni logi tongo orupa deborma tabusuk zorni nangkumani Kokborok Koktwma rongkha. Swrangchati bujong nogoro tongma St. Andrew School investigation ceremony panda khlaijaka aro manjaka TTADC hapangni MBC Runel debormano khobuite kubuni rok manjaka. Swrangchati St. Andrew Bujonogor Rungnok ni bakhaktoi investiture ceremony 2023-24 wood-taking ceremony wo joto student rongo leadership ni samai tangrikha Bujonogor Wakinogor hayakeba TTADC ni MDC boronggonang Runel deborma tinino pano bini logi manjaka social worker boronggonang Dipok deborma khubui Father Ishwar St. Andrew Schooling Principal akosong. Solemnly affirm that we shall execute the responsibilities vested on us to the best of our abilities. We shall obey our school fraternity and be respectful and compassionate towards our peers. We shall lead by example and carry the spirit of our school motto. Truth shall set you free. Oh God, help us to be resilient in the face of challenges and guide us to keep this promise. First of all, I would like to thank the principal for inviting me for this investiture ceremony 2023. Today we have gathered here for this memorable day to witness this ceremony for the new session. So I want to invite Father about principal. Ini orang invitation berbagai jenis investition ceremony, semua ceremony, all program dibagi. Orang jauh orang, jauh student orang, kaji filmnya, jauh orang anak ikut hamde hamzah uya pora of fundarawa, bisi bau regular bau, hajar tadi ekor sana, karena ki lor bau ini sini asumjak. Total students approx 1284, boys 712, girls 562. Total session takla is beginning semester में खत्म हो. लोग जो तुम्हें था कहामते हम जब ये पर कहामते और ये रो और session में आए कितनी ये रो और कहाँ पे पूरी डिसिप्लिन के तोंगी ताई फादर प्रिंसिपल टीचर्स नॉन टीचिंग स्टाफ जो तुम्हें कॉप ना हुई नोरा दुष्कर्म आउट हुई ताई लोग जो तुम्हें फ्यूचर प्राइवेट हो Today on this day of new beginning I wish each one of you more courage and strength, more happiness, more success, and best of good health every day. I wish the ability to strive, to persist, to overcome, to never give up. Today's ceremony is a tribute to the ability and spirit in each one of you. It signifies two things that are constant, that in life, change and continuity. Shine on, make your parents, your families and school proud. Lot of job to student, no parents, no family, no proud feel healthy.
To our new school leaders, my heartfelt congratulations on earning this honor of leading and representing yourself. So leaders, you will play a very important role in establishing continuity of all aspects in student life. This experience which you will gain as a student leader will teach you invaluable lessons for your journey even beyond schools. Be brave, honest, creative, sincere in fulfilling every responsibility that you are undertaking. Not as a responsibility recognized, school leaders not all fulfill the responsibility kaham kai to logi je samu recognized ba je no is a responsibility all fulfill I knew that you will make your principal, teachers, heads, principal, friends, juniors, and above all yourself proud. Lord, talk to strength, Lord, come to Puribadi, discipline get only. Die, no future, talk to the future of pride and truth, ambition only, discipline only. Die, most important thing that patience only. Kanti patience অনেক ইম্পর্টেন্ট লাইফ পেশেন্স ni Kokborok ke সহ্য হইল সহ্য জন্য আগে কামকে পরিবাদি ডিসিপ্লিন কে তুমি আলাসে Kokborok বিভাগ था নর প্লেসে যত স্টুডেন্ট আর খাতে হামতো ইয়া করতে বেলা হামরাই ইনি প্রিন্সিপাল ফাদার ঈশ্বর না ইনভিটেশন দিলামগে আছে প্রোগ্রাম নাই বতো ইনি তংকা ও স্কুল ভাই সেভেন স্কুল ভাই Omani constituency ni andorono dai ang father no sanono suno beska ni salibagi je kono somoyo ano jodi nangjakai je kono samuno ano manai sob somoy nor bonto student koyo any problem student hindi teachers hindi principals father no school ni je kono problem kai ba je kono somoy ano nangkai ano somoy no phainai no school All the COVID lama, not anytime the school, and it is continuing, leaving aside the class 11, those who are yet to come. Leaving aside some of the students, those who have not yet done their re-admission. So when the class 11 comes, nothing less than 150 of them, and the students those who are yet to come, the number will increase nothing less than 1400 plus. Today I am grateful to be here amidst all of you, your teachers, parents and students. This school has reputation and glory in the area. Today I feel proud to be part of this well-known institution. On this great occasion, I would like to acknowledge the gracious presence of Mr. Koktwma, the MDC of Wakinagar, Kusumnagar. Father Chaichilan CSC, the manager of the school, Sister Felicity SMBS, the headmistress, all their teachers, parents and students for your support, collaborations and your presence. 21st century education is not only a goal in itself, but is a powerful facilitator of social and economic change. Education is fundamental for the build-up of democratic societies. It is the key to creating, applying and spreading new ideas which in turn are critical for sustainable growth. The 21st century is known as the knowledge century, which means that knowledge and intellectual process should be reflected in students' competitiveness, advancement and human capabilities. Swami Vivekananda said, education is the manifestation of the perfection which is already in men.
basic moral. It said, education is to bring up the children to completeness. More or less similar statement. Holy Cross follows the motto of educating heart and mind. Therefore, in order to ensure that meaningful, values-driven and learner-centric education is imparted to our children, it is essential for us to have these 4 attributes as per the new education policy. That is, creativity, critical thinking, communication, and cooperation. Based on Tripura Cricket Association in Luaji, Mumbai, Swrangchati, Tripura Sport Journalist Club, Journalist Recreation Club, Tei Agotula Press Club ni Yago, Cricket Thumani Manikani Ro Yafarzaga, Aromanzaka Cricket Association ni Tangfang, Tapos Good, Joint de, Timmy Chondono Hobby, Kaitam Club ni Adongro. Tripura Cricket Association in Luaji, Mumbai, Swrangchati, Tripura Sport Journalist Club, Journalist Recreation Club, Tei Agotula Press Club ni Yago, Cricket Thumani Manikani Ro Yafari Zaka, Aromanzaka Cricket Association ni Tangfang, Tapos Good, Joint de, Tei Timmy Chondono Hobby, Kaitam Club ni Adongro Manjaka. সবাইকে আজকে ত্রিপুরা ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন আয়োজিত যে গিয়ার্স প্রদান যে সাংবাদিক বন্ধুদের মধ্যে হচ্ছে সবাইকেই টিসির পক্ষ থেকে আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন। আমরা এই যে বিগত 6 মাস আমাদের কমিটি হয়েছে, আমরা নতুন কমিটির দায়িত্ব পাওয়ার পর ত্রিপুরা রাজ্যের ক্রিকেটকে কীভাবে আরও শক্তিশালী এবং উন্নয়নমুখী করে তুলব সেই প্রচেষ্টায় আমরা চালিয়ে যাচ্ছি এবং বিভিন্ন দিক দিশা নিয়ে আমরা কাজ করে যাচ্ছি। ইতিমধ্যেই আপনারা জেনেছেন যে আগরতলা শহরের এমবিবি ক্রিকেট স্টেডিয়ামে আমরা ফ্লাডলাইট কাজ অলমোস্ট শেষ, 95% ওয়ার্ক ডান, শুধু এমিংয়ের কাজ বাকি রয়েছে। আগামী কিছুদিনের মধ্যেই আমাদের বোর্ড সেক্রেটারির অনুমোদন পেলেই আমরা লাইটটা উদ্বোধন করতে যাব এবং পলিটেকনিক মাঠে যে আমাদের যে আন্তর্জাতিক মানের যে ক্রিকেট স্টেডিয়াম হচ্ছে ওইটার কাজও দ্রুত গতিতে চলছে এবং আগামী 1 বছরের মধ্যে আমাদের একটা টাইম বাউন্ড দেওয়া আছে ওদেরকে জানুয়ারির মধ্যে মাঠ হ্যান্ডওভার দেওয়ার জন্য, কারণ আপকামিং রঞ্জি সিজনও আসছে, ঘরোয়া টুর্নামেন্ট অনেকগুলি হবে। কারণ আমরা চাইছি 3টে মাঠ আমাদের কাছে রেডি থাকলে আমরা বিসিসিআইয়ের কাছে আমরা আপিল করব আমাদেরকে যেন জাতীয় স্তরের কোনো টুর্নামেন্ট ত্রিপুরাকে দেয়, তাতে ত্রিপুরার ক্রিকেটার এবং ত্রিপুরার ইনফ্রাস্ট্রাকচারের জন্যও ভালো হবে। কাজেই আমরা বিভিন্ন এবার আমাদের ক্রিকেট সিজনও আমাদের 14টা টুর্নামেন্ট অলরেডি শেষ, 15তম টুর্নামেন্ট আমাদের চলছে, যেমন সিনিয়র এ ডিভিশন ক্লাব লিগও চলছে, 2 তারিখ থেকে চালু হয়েছে, জেসি লিগও আমরা করব এবং আমাদের যে আপকামিং যে আমরা কিছুদিন আগে যে গত ডিসেম্বর জানুয়ারিতে যে আমরা একটা ওমেন্স টি20 আমরা করেছিলাম বাইজুজের, আমরা মেন্স টি20ও করার আমাদের একটা পরিকল্পনা আছে। আমাদের ফ্লাডলাইটটা অ্যাভেল হয়ে গেলেই আমরা ওই দিকেও আমরা অগ্রসর হব এবং বিভিন্ন সাব ডিভিশনেও কিছু কিছু মাঠের সমস্যা আছে, ওই মাঠগুলিকে দ্রুত কিভাবে মানে সারাই করা এবং নতুনভাবে তৈরি করা যায় ওই দিকেও আমরা অগ্রসর হচ্ছি। এবং আমাদের মাননীয় অ্যাপেক্স মেম্বার যিনি বলছেন যে সিসিপিসি এবং ক্লাব সাব ডিভিশন সবাইকেই আমরা গিয়ার্স আমরা দিয়েছি এবং আজকে ওইটার সুবাদেই মানে ওই অনুষ্ঠানের সুবাদে আমরা সাংবাদিক বন্ধুরা যারা আমাদের সাথে জড়িত, যারা মিডিয়াতে খুব দিনরাত পরিশ্রম করে এবং খেলার সাথে জড়িত এবং সঠিক নিউজটা যারা পরিবেশন করেন তাদেরকে নিয়েই আমরা আজকের যে গিয়ার্স অনুষ্ঠানটা আমরা সবাইকে, যেমন এখানে আগরতলা প্রেস ক্লাব আছে এবং জার্নালিস্ট রিক্রিয়েশন ক্লাব এবং ত্রিপুরা স্পোর্ট জার্নালিস্ট ক্লাব, সবাইকে আমরা 2টো করে গিয়ার্স আমরা আজকে প্রদান করব যেন আগামী দিন সাংবাদিক বন্ধুরাও আমাদের সঙ্গে এই খেলার ময়দানে সামিল হতে পারে। ওই লক্ষ্য নিয়েই টিসিআই এগোচ্ছে এবং আমরা আমাদের কর্মপ্রচেষ্টা আগামী মানে একদম শেষ মুহূর্ত অবধি আমরা চালিয়ে যাব এবং ত্রিপুরাকে কিভাবে আরও মানে উন্নত ক্রিকেট পরিষেবা দেওয়া যায় সেই দিকেই আমাদের প্রচেষ্টা। আর আপনারা জানেন কিছুদিন আগেও 2 দিন আগেও আমরা একটা প্রেস কনফারেন্স করেছিলাম, আমরা বলেছিলাম ত্রিপুরার এবার ক্রিকেট কোচ আমরা
মানে বাইরে থেকে আনছি। সেই সুবাদে আমরা লান্স ক্লোজনারের সাথে আমাদের কথা হয়েছে, আগামী কিছুদিনের মধ্যেই হয়তো উনি ত্রিপুরায় আসবেন, আমাদের সাথে চুক্তিবদ্ধ হবেন, তখন সবটাই আপনারা জানতে পারবেন। রাজ্য ক্রিকেটের সার্বিক উন্নয়নে আমরা এটিসি এর বর্তমান কমিটি যে কাজ ইতিমধ্যে শুরু করেছে, সেই কাজে আমরা বিভিন্ন স্টেপ বাই স্টেপ কোচিং সেন্টার, সাব ডিভিশন, ওমেন ক্রিকেট সবাইকে যুক্ত করেছি। দ্য লাস্ট ইজ নট লিস্ট, আমরা ত্রিপুরা যে স্পোর্টসের যে 3টে ইউনিট, সাংবাদিকদের ইউনিট, তাদেরকেও আজকে আমাদের সঙ্গে যুক্ত করব এবং সেই ব্যাপারে আমাদের যে Silasuri kuchungmai dimi rungnogo Bangla subject nanai Chiranjit Mok transfer rungmani bagai rungnok ni rungsungnai rok obono goshina haliate sangrong shalo rungnok tala rulaikate lama ka shulaikha Silasuri blog ni bising khobjak Silasuri kuchungmai dimi rungnogo Bangla subject ni teacher Chiranjit Mok transfer rungmano toye tini sangrong shalo Silasuri rungnok ni rungsungnai rok school tala ri tonglaikha tei korbon simi Silasuri thangmani lama nobo ka shulaikha boroni sarmung Bangla subject ni teacher Chiranjit Mokno transfer khaimani obo cancel khainani nangnai ongyake buskang salo Silasuri rungno mothakjagui tongnai tei lamabo kasujagui tongnai চিরঞ্জীব স্যারকে আমরা স্কুলে ফেরত চাই। চিরঞ্জীব স্যারকে আমরা স্কুলে ফেরত চাই। চিরঞ্জীব স্যার যদি স্কুলে না আসে, গেট বন্ধ করবো। চিরঞ্জীব স্যারকে স্কুলে ফিরিয়ে না দিলে আমরা স্কুল খুলবো না। Agartala Salkasan Mariwa Tongnai CPIM Bodol Khainai Devasis Bordon Nogo BJP Samongstra Tangnai Rok Choproka Abnotoyi Sangonsalo NCC Thanawo Deputation Relaikha নাম আমি মেনশন করে দিচ্ছি। এর মধ্যে ইনভলভ আছে 6 নম্বর ওয়ার্ডের কর্পোরেট মিঠুন দাস বৈষ্ণব, তাইনের নেতৃত্বে, এবং রাজীব শাহ। তারা দুজন হচ্ছে গিয়া, রাজীব শাহ হচ্ছে গিয়ে যুব মোর্চার প্রেসিডেন্ট 4 পর্যলা। তারা হচ্ছেন নেতা। তারা নেতৃত্বে এই আশিস সাহা, নগেন্দ্র সাহার ছেলে গৌতম সাহা, তারা এই আমার বাড়িতে প্রায় দিনই আক্রমণ করে যাইতেছে। 2023 BCO Chongbari Pai Inkari Shakale Japurni Sime Thungrni Keshekereng Tabugo Ongwi Tongko Hastini Juda Juda Thaino Kitingi Agartala Salka Chan Mariobo Oba Haipati Moro Pati Witongo Srangsalni Hora BJP ni Samongstra Tangnero Boroni Samongstra no Phunogui Yagulo Khari Thanga Obonotoyi Choprojanai Nukhuni Borok Changrong Salo NCC Thanawo Thangai Deputation Relaikha Salka Chan Mario Tongnai Devasis Bormon Koktwma ni Biskango Dadak Sidangai Koksaka Amsaini Corporator Tei Bri Borjolani Jubo Morcha Mondoli Kasku Tuidul Mapai Hora Choprojaka Abuna Kebengai Mamla Khaika NCC Thanawo Police Tomono Borno Romya Hangke Thana Biskangono Asugui Chirkhogoi Khorang Tishanai আমি দেবাশিস বর্মন। আমরা এখানে সকল পরিবার উপস্থিত হয়েছি। আমাদের বাড়ি পূর্ব চানমারি। বিষয়টা হলো গতকাল রাত 12:30টায় এলাকার কিছু বিজেপির দুষ্কৃতীরা, তার মধ্যে 6 নম্বর এমসি ওয়ার্ডের কর্পোরেটর মিঠুন দাস বৈষ্ণব, উনিও ইনভলভ আছেন। বিভিন্ন সন্ত্রাসের মধ্যে উনিও ইনভলভ আছেন। পরপর মানে 8 মার্চের পর থেকে এলাকার মধ্যে প্রত্যেক দিন এমন একটা দিন বাদ জানে যে মানুষের বাড়ি ঘরের মধ্যে আক্রমণ হচ্ছে না। এর মধ্যে আমার বাড়িতে 7 দিনের মধ্যে 6 দিন আক্রমণ করছে, এবং আক্রমণ করার ক্ষেত্রে ওইখানে বিজেপি 4 বর্জলা যুব মোর্চার সভাপতি রাজীব সাহা এবং 6 নম্বর ওয়ার্ডের কর্পোরেট মিঠুন দাস বৈষ্ণব, তারা দুইজনের নেতৃত্বে কমরেড আশিস দত্ত আর আপনার গৌতম সাহা, তারা এই এলাকার মধ্যে মানে অশান্তি পরিবেশ তৈরি করে রাখছে না। বাড়িঘরে থাকার মতন পরিবেশ নাই, বাড়িতে থাকতে পারি না। প্রত্যেকদিন রাত্রে 12টার পরে বাড়ির মধ্যে ঢিলাঢিলি, গালিগালোজ মানে এই চলছে। এই ছোট বাচ্চাদের নিয়ে আমরা কি করে বাড়িঘরে থাকি? এই বিষয় নিয়ে আমি গত 28 তারিখ রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর কাছে একটা চিঠি দিই। সেই বিষয়গুলি আমি মুখ্যমন্ত্রীর কাছে তুলে ধরার চেষ্টা করি।
আশা করছিলাম যে চিঠিটা হয়তো ওনার কাছে যাওয়ার পরে হয়তো এমন ধরনের ঘটনা আর হবে না, কিন্তু দেখা গেল চিঠিটা দেওয়ার পর প্রায় 7-8 দিন পরে আবার এমন ধরনের ঘটনা ঘটছে। তো আমরা এখন থানাতে দ্বারস্থ হয়েছি, আমরা মামলা করেছি, যারা যারা দোষী আছে তাদেরকে মামলা করেছি এবং আমরা পুলিশকে বলছি যে যারা দোষী তাদেরকে গ্রেফতার করার জন্য। যদি গ্রেফতার না করে আমরা এই থানাতেই ধর্ণা দেব। যদি আমাদের কোনো সমস্যার সমাধান না হয় আগামী দিনে আমরা মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর বাড়ির সামনে গিয়ে আমরা পুরো পরিবার সহ আমরা ধর্ণা দেব। পূর্ব চানমারি বিষয়টা যে শুধু এই ব্যাপারটা সারা ত্রিপুরা রাজ্যে মানুষ জানে যে পূর্ব চানমারির মধ্যে কি ধরনের সন্ত্রাস হচ্ছে এবং করার ক্ষেত্রে কিন্তু 2-4 জনের লোক আছেন যারা এই সন্ত্রাসটা করে যাচ্ছেন। যারা ভদ্র বিজেপি করেন তারা কিন্তু এই ধরনের ঘটনা পথ দিচ্ছেন না, কিন্তু এদের মধ্যে দুটা ভাগ হয়ে আছে, যেটা একটা গরম খারাপ যে দিকটা ওই লোকগুলি তারা এইসব কাজগুলি করছেন। আমার দাবি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর কাছে, আপনি রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী, আপনি সবাই মুখ্যমন্ত্রী, এমন ধরনের ঘটনাকে অতি সত্ত্বে আপনি ইতিবাচক একটা পদক্ষেপ গ্রহণ করুন, কারণ এইসব বিষয়গুলি আপনার পার্টি এবং আপনার ব্যক্তিগত ইমেজকে নষ্ট করছে। এই আমার অনুরোধ থাকবে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর কাছে। আচ্ছা, বিশেষ করে আপনাদের উপরে এরকম হামলা হচ্ছে? হামলা হওয়ার কারণ হচ্ছে আমি সিপিএম দল করি, আমি গত পৌরসভা নির্বাচনে বামফ্রন্টের প্রার্থী ছিলাম, ওইখানের 6 এএনসি গত লোকসভা থেকে আমাদের বাড়িতে প্রায় আক্রমণ চলছে। তো আমরা সিপিএম করা কি অপরাধ? যদি অপরাধ থাকে তো নিশ্চয়ই আপনারা বলবেন যে অপরাধ, তাহলে আমাদের বাঁচার কোনো অধিকার নেই। আপনারা বলুন, আমি তো সরকারের কাছে এই কথা বলতে চাই যে আমরা বিরোধী করি কি তাতে কি আমরা বাঁচবো না? আমরা কি বাড়ি ঘরে থাকতে পারবো না? এমন কোনো ধরনের আইন আছে নাকি? যারাই দোষী তাদের বিরুদ্ধে অ্যাকশন নেওয়া দরকার, এবং তারা আপনার দলের এবং আপনার সংগঠনের বড় বড় পোস্টে তারা আছেন, তো তারা তো পোস্টকে এইসব কাজে তারা ব্যবহার করছেন, তো সেটা আপনাদের দলের জন্য খুবই ক্ষতিকারক হবে। সেটা আমি আপনার কাছে অনুরোধ রাখবো যে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বিষয়টা আপনি অতি সত্ত্বে দেখুন। সর্বভারতীয় কমিটি ni bakakte buri wrestler rongno logirmani bisingti Swrangchati bortolabo kaisa jolimung ni khorangti salakha Wrestling Federation of India ni Kasko Brijbhushan Singh Buri Wrestler Rokno Romper Sompre Khlaimano Toi Brijbhushan Singh no Mazrarnani Shanmuni Khorang Tishawi Thanayo Dili Jantar Montarwa Boroni Jolimong Funoklakya AIUDS Tei Sorbobharatiyo Committee Puilani Shimino Ocho Bawa Borno Logiri Witongo Buri Wrestler Rokno Logiri Mani Bisingti Metalni Bri Shalmariwo Haste Gnangi Songhati Dibosro Borno Ringkha Swrangchati Fungni Damti Satamma Jora Bortolawo Kaisa Jolimong ni Khorang Tisha Jaka Brijbhushan Singh Kebengai Koksilsa Jakmani Yagulobo Police Tabuk Phano Bonorom Yakho Abni Bagai Laithangnai Salo Delhi University Buskango Rungsurnai Rok Khorang Tisamani Yagulo Borno Dagachopate Borni Bishingo Baksano Romkha Police দেশের সুনামধন্য কুস্তি খেলোয়াড় সাক্ষী মালিক দীনেশ ফোগাটের মতো খেলোয়াড়রা আজ কয়েকদিন ধরে দিল্লির যন্তর মন্তরে বিক্ষোভ দেখাচ্ছে। তাদের দাবি রেসলিং ফেডারেশন অফ ইন্ডিয়ার যে চিফ ব্রিজভূষণ সিং উনি নারী নিগ্রহ যৌন নির্যাতনের অভিযুক্ত, ওনাকে অবিলম্বে গ্রেপ্তার করতে হবে এবং রেসলিং ফেডারেশন অফ ইন্ডিয়ার যে পদ থেকে ওনাকে বহিষ্কার করতে হবে। এই দাবিতে আজকে কয়েকদিন যাবৎ দিল্লির যন্তর মন্তরে বিক্ষোভ দেখানো হচ্ছে। আমরা এআইডিএসও এই আন্দোলনের পূর্ণ সমর্থন করছি। অল ইন্ডিয়া কমিটির পক্ষ থেকে আজকে 4 মে সারা দেশব্যাপী এই আন্দোলনকে সংহতি দিবস হিসেবে আহ্বান জানানো হয়েছে। তারই অঙ্গ হিসেবে আমরা রাজ্যব্যাপীও আজকে আমরা এই আন্দোলনের সংহতি দিবস পালন করছি। আমরা লক্ষ্য করছি যারা দিল্লির যন্তর মন্তরে বিক্ষোভ দেখাচ্ছে, গতকাল রাতে দিল্লি পুলিশ তাদের উপর বর্বর আক্রমণ নামিয়ে এনেছে। গভীর রাতে দিল্লি পুলিশ তাদেরকে মারধর করেছে, 2 জন কুস্তি খেলোয়াড়ের মাথা ফাটিয়ে দিয়েছে এবং সেখানে 144 ধারা জারি করেছে। কারুর সঙ্গে কুস্তি খেলোয়াড়দের দেখা করার কোনো সুযোগ নেই। এটা তো অত্যন্ত নিন্দনীয় এবং অগণতান্ত্রিক কাজ। আজকে যে ব্রিজভূষণ সিং রেসলিং ফেডারেশন অফ ইন্ডিয়ার যে চিফ, উনি আজকে অভিযুক্ত, উনি আজকে বুক ফুলিয়ে ঘোরাফেরা করছে, যেখানে সরকারের উচিত ছিল ওনাকে গ্রেপ্তার করে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দেওয়া। সেই কাজটা না করে যারা অন্যায়ের প্রতিবাদ করছে তাদেরকে আজকে অ্যারেস্ট করছে, তাদেরকে আজকে শাস্তি দিচ্ছে। আমরা প্রশ্ন করছি কেন? তাহলে এই অন্যায় অবিচারের বিরুদ্ধে সারা দেশব্যাপী ছাত্র যুব সমাজকে এগিয়ে আসার আমরা আহ্বান জানাচ্ছি। তার পাশাপাশি বিভিন্ন ক্লাব যারা খেলার সঙ্গে যুক্ত, খেলোয়াড়, কোচ সবাই এই অন্যায় অবিচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদে সামিল হন। এই আহ্বান রেখেই আজকে আমাদের এই সংহতি দিবসের আমরা ডাক দিয়েছি। আমি এআইডিএসওর রাজ্য সম্পাদক রামপ্রসাদ আচার্য।
Swrangchati radiography bekarok boroni sanmungno tui Gorkha Bosti Shakham bedegni tangphangni thani deputation rilekha Hasteo songpari shika radiographer ro hasteni shakha bedego thangai radiographer ni sebuk langna bagai deportation relemani aptai borokna afro shakhamnai bedegni ojamarok bai Kokborok jangmani tati no borokno radiographer langjana hinai phiaba tabok sakjorti phano radiographer sebuk langjaiya abun bagino Swrangchati hasteni radiographer poripajak ro Gorkha Bosti tongma shakham bedegni thaniwo deputation rilefika tai Koktwma rongni bwskango borok haini hoi sapika hasteo krung shakham bedeg rogo radiographer rongni belaikeno nangkhungma tongo phiaba tabok sakjortei haste hapang haikeba shakham bedegni bwkhaktei radiographer rongno sebuk langani mungsapano wansuk jayako abon bagino haino hai taiwaisa wansuk jangna bagai borok tini okok mati saka nei saka গত ইলেকশনের আগে আমরা ডিএইচএস এর কাছে এসেছিলাম তো আমরা ডেপুটেশন দিয়েছিলাম তো স্যার আমাদের আশ্বাস দিয়েছিল আমরা রেডিওগ্রাফার স্বল্পতা রয়েছে বিভিন্ন হসপিটালে তো ওদেরকে নিয়োগ করা হবে কিন্তু আজ অবধি এখনও নিয়োগ করা হয়নি তো আজকে আমরা আবার ওনার সাথে মিট করার সময় পেয়েছি এবং আমরা এসেছি তো বিভিন্ন ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে আমাদের ডিস্ট্রিক্ট হসপিটাল অনেকগুলো হসপিটাল হয়েছে বিভিন্ন সিটি স্ক্যান মেশিন এক্সরে মেশিন বসছে কিন্তু কর্মী স্বল্পতার কারণে পরিষেবা খুব ব্যাহত হয়েছে তো আমরা আপনাদের মাধ্যমে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর কাছে আবেদন করছি যে আমাদের রেডিওগ্রাফার শীঘ্রই নিয়োগ করুক এবং স্বাস্থ্য ব্যবস্থার উন্নতি করুক তো আজকে আমরা ডিএইচএসের সময় পেয়েছি দেখি ওনার সাথে কথা বলে আমরা কি করতে পারি উনি কি আশ্বাস দেন আশা করি আমরা আশারূপ ফল পাবো তো এই নিয়ে আমরা আজকে ওনার সাথে মিলিত হওয়ার চেষ্টা করছি কতজন আছে আমরা পুরো ত্রিপুরাতে মোটামুটি 350-400 মতো বেকারত্ব আছে কতগুলি আছে ভ্যাকেন্সি আমাদের অ্যাকচুয়ালি 2022-এ 27 তারিখ আমাদের একটা গভর্নমেন্টের নোটিফিকেশন বেরিয়েছিল তো এখানে আমাদের বলা হচ্ছে যে 106টার উপরে ভ্যাকেন্সি রয়েছে আর এটা ডেট হচ্ছে আপনার 27/4-এ একটা নোটিফিকেশন গভর্নমেন্ট অফ ত্রিপুরা থেকে এসেছে 27/4-এ তো এখন 106টা অবধি ভ্যাকেন্সি আছে কিন্তু এখন অবধি নিয়োগ তারপর কতদিন ধরে নিয়োগ নেই 2017-এ তো লাস্ট নিয়োগ হয়েছিল তারপর থেকে এখন আর কোনো নিয়োগ হচ্ছে না তো বিভিন্ন জায়গাতে মেশিনগুলো আসছে নতুন টেকনোলজি বসছে কিন্তু কর্মী স্বল্পতার কারণে স্বাস্থ্য ব্যবস্থার অবনতি হচ্ছে তো আমরা এটি আবেদন করছি আমাদেরকে চাকরি দিন এবং আমরা যাতে সঠিকভাবে স্বাস্থ্য পরিষেবা করতে পারি তার জন্য আমরা এই আবেদনে এসেছি আপনারা কোনো সংগঠন থেকে এসেছেন কি না আমরা এমন কোনো সংগঠন নেই আমরা যারা বেকারত্ব আছে সবাই মিলে একটা ওনার সাথে এসেছি আমরা দেখা করতে তো এই নিয়ে আমরা আজকে স্যারের সাথে দেখি স্যার কি বলে আশা করছি আমাদের একটা ভালো ফলাফল পাবো ওনার তরফ থেকে তো এই নিয়ে আজকে আমাদের ওনার সাক্ষাৎকার Tabusak zoroni Kokborok Koktwma asi zorona kubuni na kumani Koktwma ron bagai choya winai tungdi Swrangchati